प्रतिषेधम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय महाराज की जय तथा गुरु प्रेमानंद हरि मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंद नमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम 12 अध्याയം ശ്ലോകം 12. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. बहुगुणैस्तपसा न याति न चेच्छया निर्वणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. बहुगुणैस्तपसा न याति न चेच्छया निर्वणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बहुगुणैस्तपसा न याति न चेच्छया निर्वणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. बहुगुणैस्तपसा न याति न चेच्छया निर्वणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. मालवी श्यामदेवी दास माधव जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रघुगुणे दत्तपसा न याति न चेच्छया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. विजयनाथ माता जी चलिए माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. रघुगणे तत्तपसा न याति न चेच्छया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यविना महत्पादरजोऽभिषेकम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी.
स्वर्णप्रभा माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतपसानयाति न चेज्यया नर्वपनात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणतत्तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजो अभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। त्रिहुगणैस्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तंगमणि माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतत्तपसानयादि न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिंधु सिक्के माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगुणे एतत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलान्द्रिसूर्यैर्विना महत्पादरजो अभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण नायर माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीतारामन माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैस्तपसा नयाति न चोज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। वत्सला जी माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजो अभिषेकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भारती अम्मा माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगुणैतपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वत्सला माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर जय विजय देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। रघुगणैतपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वसंत माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
രഘുഗുണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നിസൂര്യേ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവാപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശിവാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണേത തപസാനയാതി ന ചേജയോ നിർവാപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യേർവിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണയതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർവിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാനയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോ അഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാബാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗുണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോ അഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജ്യയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജ്യയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണൈതപസാ നയാതി ന ചേജയാ നിർവപണാത് ഗൃഹാത് വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നി സൂര്യൈർവിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം കൂടി നോക്കാം. ഇതൊരു കുറച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. രഘുഗണ, അല്ലയോ രഘുഗണ രാജാവേ, ഈ ജ്ഞാനം തപസ കഠിന നിഷ്ഠകളാലും തപസ്സുകളാലും
നയാതി വെളിപ്പെടുകയില്ല, ന അല്ല, ച ഉജ്യ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള വലിയ ക്രമീകരണത്താൽ, നിർവപണ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ചുമതലകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, ഗൃഹാത് മാതൃകാപരമായ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും, വാ അല്ലെങ്കിൽ ന അല്ല, ഛന്ദസ ബ്രഹ്മചര്യം ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേദാധ്യയനത്തിലൂടെ, നയേവ ഒന്നിനുമല്ല, ജല അഗ്നി സൂര്യഹൈ ജലത്തിലോ അഗ്നിയിലോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യതാപത്തിലോ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, വിന കൂടാതെ, മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദരജഹ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി അഭിഷേകം ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്യുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുഗണ രാജാവേ, ഒരു മഹാഭക്തന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലെ ധൂളി ശരീരമാസകലം വാരിപൂശാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഒരുവനും ആത്യന്തിക സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചതുകൊണ്ടോ, വാനപ്രസ്ഥനായി ഭവനം വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടോ, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ജലത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നോ, വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യന്റെ കൊടും താപത്തിന് താഴെ അഗ്നിജാലകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നോ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരുവനെ ആത്യന്തിക സത്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവില്ല. ആത്യന്തിക സത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് വേറെയും ധാരാളം പ്രക്രിയകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നേടുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ആത്യന്തിക സത്യം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ ആരിലും ചൊരിയപ്പെടാം. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പുൽകാനാവില്ല. ഒരുവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സമീപിക്കണം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാപ്തം. അത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണനെയും ഒരുവനെ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് വെറുതെ ഭവനത്തിലിരുന്നാൽ സത്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചേക്കാം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ചതുകൊണ്ടും ഒരുവനെ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആത്യന്തിക സത്യത്തെ വീഴ്ച കൂടാതെ അറിയാൻ. അത് അവനെ സഹായിക്കും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 13 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രോത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദഃ പ്രസ്തൂയതേ ഗ്രാമ്യ കഥാ വികാദഃ നിഷേവ്യമാണോനുദിനം മുമുക്ഷോർ മതിം സതിം യച്ഛതി വാസുദേവേ. യത്രോത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദഃ പ്രസ്തൂയതേ ഗ്രാമ്യ കഥാ വികാദഃ നിഷേവ്യമാണോനുദിനം മുമുക്ഷോർ മതിം സതിം യച്ഛതി വാസുദേവേ. ഓക്കെ, ആരെ കൈവയ്ക്കുന്ന ശരി. ഓക്കെ, വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രോത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദഃ പ്രസ്തുയതേ ഗ്രാമ്യ കഥാ വിഘാതഃ നിഷേവ്യാമണോ അനുദിനം മുമുക്ഷോർ മതിം സതിം യച്ഛതി വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയൊക്കെയാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സഭയിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.
അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആദരവോടെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്ന ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രമേണ വാസുദേവന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതം. പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തന് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ലൗകിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്യ വാർത്ത നാക്കഹിബോ, ഒരുവൻ അനാവശ്യമായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ, പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല. ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂറും സേവിക്കുന്നതിലും മഹത്വീകരിക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളെ മുഴുവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധ പരിപോഷണം രാത്രി 10 മണി വരെ തുടരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരമേ ഇല്ല. അവയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. കൃഷ്ണനെ നിഷ്കർഷയോടെയും ഗൗരവപൂർണമായും സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവന്റെ താല്പര്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം പുരാപരദോ നാമ രാജാ വിമുക്തദൃഷ്ടാ ശത്രുസംഗബന്ധഃ ആരാധനം ഭഗവതൈഹ മാനോ മൃഗോ ഭവം മൃഗസംഗാദാർത്ഥഃ. അഹം പുരാപരദോ നാമ രാജാ വിമുക്തദൃഷ്ടാ ശത്രുസംഗബന്ധഃ ആരാധനം ഭഗവതൈഹ മാനോ മൃഗോ ഭവം മൃഗസംഗാദാർത്ഥഃ. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ജഡഭരതൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ഒരു മുൻ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭരതമഹാരാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകളിലൂടെയുള്ള പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി വിരക്തനായി പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ ദൗർഭാഗ്യം മൂലം എന്റെ ആധ്യാത്മിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കത്തക്ക വിധം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മാനിനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. ആ മാനിനോടുള്ള അത്യഗാധ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട സംഭവം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. ഒരു മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: പിനാമഹത്പാദരജോഭിഷേകം. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലെ ധൂളി ശിരസിൽ പുരളാതെ ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് പതനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഒരു ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ തൽക്ഷണം അവന് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാത് നഗതി കുതോപി. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവന് കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടും. ഭരതമഹാരാജാവ് അതിനിഷ്കർഷതയുള്ള ഭക്തി സേവന ജീവിതത്തിലായിരുന്നിട്ടും ഒരു മാനിനോട് അമിത ആകർഷണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടിയില്ല. തൽഫലമായി മാനിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷണം അതിശക്തമാവുകയും അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മിക ക്രമങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ ദത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുകയൊക്കെ വേണം. ഇവിടെ ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ജഡഭരതൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? പറയുന്നത് ബഹുഗുണീതത്തപസാനയാദി നചേചയാ നിർവപണാദ്ഗൃഹാദ്വാ ന ഛന്ദസാ നൈവ ജലാഗ്നിസൂര്യർ വിനാ മഹത്പാദരജോഭിഷേകം. മഹത്പാദരജോ അഭിഷേകം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദധൂളികൾ ശിരസിൽ അണിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് വേഗത്തില് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴി. വിവർത്തന എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗണരാജാവേ, ഒരു മഹാഭക്തന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലെ ധൂളി ശരീരമാസകലം വാരിപ്പൂശാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഒരുവനും ആത്യന്തിക സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചത് കൊണ്ടോ വാനപ്രസ്ഥനായി ഭവനം വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടോ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ജലത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നോ വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യന്റെ കൊടുത്താപത്തിനു താഴെ അഗ്നിജാലകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നോ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരുവന് ആത്യന്തിക സത്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവില്ല. ആത്യന്തിക സത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് വേറെയും ധാരാളം പ്രക്രിയകൾ. പക്ഷേ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നേടുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ആത്യന്തിക സത്യം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പല വഴികളും ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിയുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വാനപ്രസ്ഥമായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു, മറ്റുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകളും വിട്ടിട്ട്. ചില ആൾക്കാരെ എല്ലാം വിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ്, ജലത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നിട്ട് തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സൂര്യന്റെ താഴെ കൂടി ചൂടലി അഗ്നി കുണ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ആ അസുരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒറ്റക്കാലിലൊക്കെ നിന്നിട്ട്, അല്ലെ, രാവണനെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പോലുള്ളത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരാൾക്ക് ആത്യന്തിക സത്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പരിപൂർണമായിട്ട് നേടാനോ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒരു മഹാഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ധാരാളം വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നേടുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ആത്യന്തിക സത്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് നമുക്ക്
ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ വരുമ്പോ പിടിച്ച് വിരിച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കാലിലെ പാദതുളിയൊക്കെ എടുത്ത് ശിരസിൽ അണിയലല്ല അല്ലെ. അവരെ എപ്പോഴും നമസ്കരിച്ച് അല്ലെ, അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പാദതുളി സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് നടന്നു പോയിടത്തൊക്കെ ഭക്തപാദതുളി അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ പാദം. അപ്പോ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്ത ചരണരേണു വചനാനുകൂല ഭക്ത സേവ പരമസിദ്ധി പ്രേമലധികാരമൂല. പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്ത ചരണരേണു ഭജന അനുകൂല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്ത ചരണരേണു ഭജന അനുകൂല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് നമ്മള് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പുരോഗമിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ കീർത്തനമാണ്. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തസേവ. ഭക്തസേവ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരമസിദ്ധി. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പരമസിദ്ധി. പ്രേമലതികാര മൂല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് ശിരസിൽ അണിയുകയും ചെയ്യുക. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായത്? ഭക്തധൂളി ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാഭാഗി അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള്, ഭക്തന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയിരിക്കുന്ന ജലം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ത ഭുക്ത അവശേഷ, ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്നു. ഇപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അതുപോലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, ഗുരു മഹാരാജക്കന്മാർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളാണ് എന്താ? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വേഗത്തില് കാരുണ്യം കിട്ടാനാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലേ ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മള് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരീരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തില്ലേ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു, എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരാണോ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ, എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.
അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരായാലും അവർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ ആരിലും ചൊരിയപ്പെടാം. വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭമാത്മഭക്തു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മാത്രം ഒരുവന് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പുൽകാനാകും. ഒരുവന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സമീപിക്കണം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാം. അത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവനെ പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണനെയും ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് വെറുതെ ഭവനത്തിലിരുന്നാൽ സത്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്ന ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചേക്കാം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ചതുകൊണ്ടും ഒരുവന് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആത്യന്തിക സത്യത്തെ വീഴ്ച കൂടാതെ അറിയാൻ അത് അവനെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും അല്ലെ, മാധവേന്ദ്രപുരിക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താണ് അവസാനം പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരപുരിയോട് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗോവർദ്ധനത്തിന് പാലൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാൽപായസം, കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥൻ പാൽപായസം ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ. ആ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്തുള്ള ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈശ്വരപുരി. അവസാന സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക, മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളെ ഭക്ഷണ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാതരം സേവനങ്ങളും എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവസാനം മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് തരുവാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യില് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഗോപാലിനോട് നിനക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകാനായിട്ട് പറയാം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് ഞാൻ ഗോപാലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ദീക്ഷയെടുക്കേണ്ട ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും. ഈശ്വരപുരി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്, ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി, അങ്ങനെ ഓരോരോ നോക്കിയാലും അവരുടെ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ നാരദ മുനി ദാസിപുത്രനായിട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ. ആണ് ആ ചാതുർമാസ്യകാലം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി തന്നെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനിയായിരുന്നു ഞാൻ ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറുകയും പിന്നീട് ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ദാസിപുത്രന്റെ ജന്മത്തിലും എനിക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എനിക്ക് വീണ്ടും നാരദമുനിയായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. പിന്നെ അല്ലെ, അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന നാരദമുനി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ അത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വാണി വാപ്പു ഫിസിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്,
അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, വാക്കുകള്, വാണി അല്ലെ, വാണി സേവ, അത് തന്നെയാണ് കാരുണ്യം നേടാനുള്ളത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സമാധി ആവുകയും. അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകള് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. യത്രോത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദ പ്രസ്തൂയതേ ഗ്രാമ്യ കഥാ വിഗാദഃ നിഷേവ്യമാണോനുദിനം മുമുക്ഷോർമതീം സതീം യച്ഛതി വാസുദേവേ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സഭയിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടൂ. അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ അത്രയും വിഷയങ്ങൾ ആദരവോടെ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രമേണ വാസുദേവന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. എങ്ങനെയാണുള്ളവരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ? അവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഗ്രാമകഥകള് അവരെ പറയില്ല. രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട്. അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അമ്പലത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അവിടെയുള്ള പൂജാരി അസിസ്റ്റന്റ്, പിന്നീട് അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ഇപ്പോ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ സന്ധ്യ ആരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീപാരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദീപാരാധനയുടെ മുന്നേ ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെറുങ്ങനെ ചൊല്ലുകയും എന്താ പറയാ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരവിടെ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്, അമ്പലത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ദൗർഭാഗ്യം അല്ലെ, നിർഭാഗ്യകരം. എന്താണ്, ഭഗവാന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമീയ കഥകളും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. എന്നാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമാധാനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം. എന്താണ്, അവരൊക്കെ സേവക്ക് പോകും. എന്താണ്, സേവക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ആരതിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, വാദ്യമുട്ടുണ്ട ആൾ വാദ്യമുട്ടും, മറ്റുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട അവരൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാല് ബാക്കി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഗ്രാമ്യ കഥകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോ അത്രയും എന്താ പറയാ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അവിടെ നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം നൽകി. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. എന്താണ് അത്, എന്താ പറയാ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്താ പറയാ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു. എന്നാല് എന്താ ബാക്കി സമയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അത് ശരിക്കും ജപിക്കാനോ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുകയില്ല. എനിക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കാണാനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ ടി വിയിലൊക്കെ അന്തി ചർച്ചകളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ
അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതുപോലെ അത് അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ആള്, പുറത്ത് വേറെ കുറെ ടീം വന്നിട്ട് എന്താണ്, അവിടെ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നേരെ മുന്നിൽ മണ്ഡപം. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ചർച്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കമന്റ് അടിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ജോലിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അവസാനം എന്താ പറയാ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കോപിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഈ മണ്ഡപം തന്നെ ഭഗവാൻ പൊളിച്ചു ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം ആ മണ്ഡപം തന്നെ പൊളിച്ചിട്ട് കളയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനെന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നവര് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെന്താണ്, രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ആൾക്കാരൊക്കെ, സ്ത്രീകളൊക്കെ വരുമ്പോ അവരെ കമന്റ് അടിക്കുക, അവരെ പല കാര്യങ്ങളും ഗോസിപ്പൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് പോയി. ഓ അത്രയും ദൗർഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം. അപ്പോ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അവിടെ ഉള്ള മണ്ഡപമാണ്, രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ. ഇപ്പോഴെന്താണ്, കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ കോപിച്ചു. പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് പൊളിച്ച് കളയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് പൊളിച്ച് കളക്കി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. എന്താണ്, അവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും അത് അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്തോ സുഹൃതം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം. എന്നാൽ അവർ അവിടെയും എന്താണ്, ഗ്രാമ്യ എല്ലായിടത്തും ഇതന്നെ. അത് കടയിൽ പോയാലും വേറെ എവിടെ പോയാലും വീട്ടിൽ വെച്ചാലും TV ഒക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണും അല്ലെ. എന്നാൽ അമ്പലത്തിലെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം വായിക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഓ അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ, അത്രയും എന്താ പറയാ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാര്, അവര് സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ശാസ്ത്രവും മറ്റുള്ള അല്ലെ സീരിയലും സിനിമയും ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടൂ. അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആദരവോടെ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രമേണ വാസുദേവന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചു. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും ഒരിക്കലും താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ലൗകിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്യ വാർത്ത നാക്കഹിബോ നാശുനിബോ അല്ലെ. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. ആ ഗോസ്വാമിമാർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും ഗ്രാമ്യ കഥകൾ കേൾക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരുവൻ അനാവശ്യമായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഈ രീതിയിൽ അവൻ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കരുത് അല്ലെ. ഇനി എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അത്രയും സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ എത്രയോ നേരത്തെ ഭരതമായ രാജാവ് ജഡഭരതൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ്വജന്മം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ രാജാവായിരുന്നു, പിന്നീട് മാനായി തീർന്നു, അടുത്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കണക്കുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഗൗരവമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും എന്താ പറയുക ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്
ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. നേരത്തെ ഒരു പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകും, ഇങ്ങനെ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു. അപ്പോ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് കുറെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകില്ല, പിന്നീട് നോക്കാം. അപ്പോ മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കണം ഈ ജന്മെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകും, നമ്മൾ പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് തീരുമാനിക്കും നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന്. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂർ സേവിക്കുന്നതിലും മഹത്വീകരിക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളെ മുഴുവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ അതിരാവിലെ 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ പരിപോഷണം രാത്രി 10 മണി വരെ തുടർന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരമേയില്ല. അവയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. കൃഷ്ണനെ നിഷ്കർഷതയോടെയും ഗൗരവപൂർവമായും സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവന്റെ താല്പര്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ സദാസമയവും ബിസിയാണ്. അവർക്ക് ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പുറത്തു നോക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും അമ്പലത്തിൽ നാം സുഖമായിട്ട് കഴിയാലോ അല്ലെ. അല്ല, ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട്. പുറത്ത് ഒരു കർമ്മി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ധാരാളം സേവനങ്ങള് അമ്പലത്തിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ അവര് അത് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർക്ക് എത്ര വലിയ സേവനങ്ങളായാലും അത് അവരെ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അവര് സന്തോഷത്തോടെ സേവനം രാവിലെ മുതൽ സേവനങ്ങള് ആരംഭിക്കുക. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് രാത്രി 10 മണി വരെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരൊക്കെ 10 മണി വരെ, അതിന്റെ അപ്പുറം അല്ലെ. ആകെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് 1-2 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദർ. ബാക്കി സമയങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ഓരോരാളെ പറ്റി ഗോസിപ്പ് പറയാ. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ട് സമയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന് സമയമില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തന്നെ സമയം മതിയാവുന്നില്ല. ഒരു സേവനം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സേവനം, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സേവനം, അങ്ങനെ നിരന്തരം ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമില്ല, അത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യവുമില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് എല്ലാ സമയവും വെറുതെ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം എടുത്തിട്ട് തുറന്ന് വായിക്കുക. ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചു അല്ലെ. അത് വായിച്ച് എത്ര സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ആ സമയം നമുക്കിപ്പോ ഫോണിലൊക്കെ വായിക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാം. അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കാലം നമുക്ക് ആയുസുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അത്രയും ചുരുക്കം മാത്രമേ അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലെ പോലെയും ത്രേതായുഗത്തിലെ പോലെയൊന്നും നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനോ വല്ല 10,000 ഒന്നും ആയുസില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു വലിയ. അപ്പൊ എത്ര കാലം നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ഉള്ള കാലം നമ്മള് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ചാണക്യ പണ്ഡിത് പറയുന്നു, നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയാലും തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോരോ സമയവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗ്രാമ്യകഥകൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ള ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി, അവിടെ എല്ലായിടത്തും രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇന്നാള് ജയിക്കും, ഇന്നാള് തോൽക്കും, ഇന്നത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും എന്ന്. അപ്പോ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. എന്നാലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനോ പറയാനോ സമയമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജഡഭരതം പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഒരു
താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഗ്രഹഗണ രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൽപ്പനകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നാലും ജഡഭരതൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലിക പദവി മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാജാവാകും, നാളെ വൃത്തിനാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതിലൊന്നും അല്ല പ്രാധാന്യം. നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെ. ജീവര സ്വരൂപഹായ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ വിഷൻ അല്ലെ. ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ. ഇതിൽ 14-ലും പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും ആ പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നു. 14-ൽ പറയുന്നു, ജഡഭരതൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മുൻജന്മത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുകളോടെയുള്ള പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളോടെ എനിക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണമായി വിരക്തനായി പരിപൂർണ്ണ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. രാജ്യം, ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ രാജ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു, പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ ദൗർഭാഗ്യം മൂലം എന്റെ ആധ്യാത്മിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കത്തക്ക വിധം ഞാനൊരു ചെറിയ മാനിനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. ആ മാനിനോടുള്ള അത്യഗാധ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എനിക്കൊരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ അത്രയും ആ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, വൈരാഗ്യമായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തന്റെ പാദധൂളി അണിയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര വലിയ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ടോ, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ, സന്യാസി ആയതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൊടും തണുപ്പത്തും എന്താ പറയാ വെയിലത്തും അഗ്നിയിലും നടുവിലൊക്കെ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും മാത്രം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ജഡഭരതനെ നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ജഡഭരതന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി, മാനായിട്ട് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട സംഭവം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. ഒരു മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട്, വിനാമഹത്പാദരജോഭിഷേകം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ള 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നു, വിനാമഹത്പാദ രജോഭിഷേകം. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി ശിരസിൽ പുരളാതെ ആർക്കും പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് പതനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഒരു ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ തൽക്ഷണം അവന് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. യസ്യ പ്രസാദേ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദേ നഗതി കുതോപി. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവന് കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടും. ഭരത മഹാരാജാവ് അതിനിഷ്കർഷയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു മാനിനോട് അമിത ആകർഷണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടിയില്ല. തൽഫലമായി മാനിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷണം അതിശക്തമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ക്രമങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഭരത മഹാരാജാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരെയാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഉള്ളിൽ നിന്നും പരമാത്മാവ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഞാൻ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് മാനിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്, നീ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള മാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല, ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടിയില്ല. തൽഫലമായി മാനിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷണം അതിശക്തമായ അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മിക ക്രമങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഡഭരതനെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്
ഇത്ര വലിയ കഠിന നിഷ്ഠകൾ ചെയ്തിട്ടോ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചിട്ടോ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദധൂളി ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട്. മഹത് പാദ രജോ അഭിഷേകം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവരെ നമസ്കരിക്കുക. അവരുടെ പാദധൂളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അവര് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലൊക്കെ, അല്ലെ? അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണും, അല്ലെ? ഭൂതാന തിരുമേനിന് എന്താ പറയുന്നത്? സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമിക്കണം. നമുക്ക് ലജ്ജയൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ചെറുതായി പോവുക. എന്താണ്? അതിനെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ദിവസവും 2000 തവണയോളം അവിടെ ഭക്തന്മാരെ നമസ്കരിക്കും. അതുപോലെ ആ ദാമിനെ നമസ്കരിക്കും, രാധാകുണ്ഡനെ ഒക്കെ നമസ്കരിക്കും. രാധാകുണ്ഡന്റെ അടുക്ക ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവർ രാധാകുണ്ഡനും ആ ദാമിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമസ്കരിക്കും. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കും എല്ലാവരും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവന പരിക്രമൊക്കെ എന്താ പറയാ പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ എന്താ പറയുക കിടന്നിട്ടൊക്കെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നൊക്കെ. അതാണ് അവിടെയൊക്കെ പാദധൂളികൾ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രചരജ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികള് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ധവര് പോലും പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുൽക്കുടിയായിട്ടെങ്കിലും മാറിയാൽ മതി എന്ന്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ പാദധൂളികൾ എന്റെ ശിരസിൽ അണിയാം. ഒരു പുല്ല് ചവിട്ടിയിട്ട് എന്തായാലും പോവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തര് ഗോപികമാരൊക്കെ അവരുടെ പാദധൂളികള് ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൃന്ദാവനം അത്രയും അതാണ്. അക്രൂരനൊക്കെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വീണിട്ട് ഉരുളുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? നമസ്കരിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികളാണ്. പിന്നെ അവിടെ വീണിട്ട് ഉരുളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മധുരയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആണ് വന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കും, അവിടെ വീണ് ഉരുളുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗോകുലിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരൊക്കെ കളിച്ച ആ ഒരു ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്തര് അവിടെ മണ്ണിൽ വീണ് ഉരുളും. പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പോലെ കളികളൊക്കെ വലിയ ആൾ തന്നെ കളിച്ചിട്ട് അവിടെ മണ്ണിൽ വീണിട്ട് ഉരുളും പ്രചരിച്ച്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ എന്താ പറയാ ആ പാദധൂളി. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വൃന്ദാവനം അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भारत गुरु वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।